I welcome you all to my first ever live show with an amazing soul, Zara Ben Kagalwala from Chennai. She's a fashion designer and she used to draft patterns for the garments. And in the live, we will learn how to take measurements and how to create patterns before cutting on the fabric. લાઈક યુઝ્યુઅલી વે કહીએ છીએ ને કે ફર્મો પહેલાં આપણે એ ડ્રો કરતા શીખશું આજે કે ફર્મો કઈ રીતને બનાવવું જોઈએ અને કેમ જરૂરી હોય છે ફર્મો ક્રિએટ કરવો ફર્મો બનાવવો. Okay, now we'll invite Zara Ben. Yes, Zara Ben is with us. Eid Mubarak, Zara Ben. हाँ आपने भी ईद मुबारक टू एवरीवन. हाँ तो now let's apologize to our viewers कि आपने काले possible ना થઈ શક્યું. Yeah, We are exactly. genuinely very sorry to all. Exactly. Really, it was, we really tried hard, but we couldn't get connected. So really sorry for that. Yes. So now we'll start our live soon. Yes, Robin. People are waiting for it. Yes, sir. Okay, Zara Ben. So can you introduce yourself to our audience? A short introduction. A short introduction. Actually, I've been working as a faculty in a fashion designing and a home science institute. They like actually my subjects pattern making, garment construction, embroidery છે. એટલો ટાઈમ થી I've been almost 10 to 11 years में ये लोगों साथे काम करती थी. Then I took a break and then મોલાની દુઆ ને રજા થી I started another venture. I started designing joris અને મોલાએ મને ZF Creation નું નામ ઇનાયત ફરમાવું. So I've been doing that right now. And apart from all this, મને છે ને આ pattern making ને સીવવાના સાથે ઘણો એક connection છે. એકદમ I really like, I enjoy doing it. So, ઘણો time થી મને હતું કે, my students also used to encourage me, ma'am, you write a book. That time YouTube and was not in trend. Insta, nothing was in trend. So, like, तो Zara Ben आप सिखाओ भी जो क्लासेस भी लो છો. मैं फिलहाल घर में तो क्लासेस नहीं रहती, but I make tutorials and I put it on YouTube. I've just started. Hardly few videos are on it, but I've just started with the journey. Actually, I feel like, maybe somebody, it might be of help. કોઈ ને કઈ શીખવા મળશે, કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો થોડું જાણવા મળશે. અને મને એમ ફીલ થાય છે કે the more you impart knowledge, તમે એટલું જ શીખશો. તમે જેટલું તમે શીખાવ, you keep gaining that knowledge. I think so now people will rush to your profile, Zara Ben. Huh? Now, so people will rush to your profile now for the tutorials. Yes, very nice, Zara Ben. But I really wish ke koi na koi fayda uthaaye. My main aim is that. Because my Sikhav is like becoming my blood. મને એટલો એમ થાય છે કે I should, આપણે કઈ તો કરી શકીએ છે કોઈના વાસ્તે એમ. જે should help out એમ. અને like I really feel કે young people have a fear. તમે જેનું આમ સીવવાનું નામ યા પેટર્નનું નામ સાંભળશે ને તો ગભરાટ આવી જશે બધાને. So I feel I should put it in an easy way. બરાબર મેં એમ કહી દઉં છું કે હમણાં આપના પાસે એકદમ બિગનર્સ વ્યુઅર્સ છે જે મતલબ એકદમ બિગનર્સ લેવલ પર છે તો આપ એને જરા મધ્યનજર રાખીને આપ કહેજો વધારે ના ડરી જાય લોકો.
ના, I'll just sit them. વાવ, Okay. હા, બરાબર છે. ઓકે ઝાબેન, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર ક્વેશ્ચનિંગ. Yeah, sure. Okay, ઝાબેન. So ઝાબેન, my first question is કે what is pattern making and how to make our own swing patterns? See, what is pattern making मैंने એટલું સાયન્ટિફિકલી ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરતી, એકદમ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહું છું કે તમે કોઈ ડિઝાઇન સોચો છો, તમને કંઈ સીવવાનું મન થાય છે, કઈ બી ચીજ, તો જે બી તમે તમારા દિમાગમાં ડિઝાઇન હોય, પેપર પર ડિઝાઇન હોય, એ ડિઝાઇનને તમે ગાર્મેન્ટ બનાવવા વાસ્તે યુઝ તમે એક મેથડ યુઝ કરો છો. ઓકે, એ મેથડ, એ બ્લુ પ્રિન્ટ એક પેપર પર બનાવો છો. ઇટ્સ લાઈક અ બ્લુ પ્રિન્ટ ટુ મેક ધ ગાર્મેન્ટ. ઓકે, you take your measurements, you put it technically into a calculation, and then you make a draw, a block, or whatever you call it. ये basically pattern making. Okay? બરાબર. ઓકે, ડન. બરાબર છે. એટલે ફર્મો આપના લેંગ્વેજમાં જેમ કહીએ છીએ આપણે ફર્મો બનાવો. Right, draw, farmo. બરાબર છે ને, આપણે જોઈએ જ છે ને ફર્મો તો. બરાબર. ઓકે, તો ઝારાબેન આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છે કે રીઝન્સ ફોર લર્નિંગ પેટર્ન મેકિંગ એન્ડ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Reasons for learning pattern making. If you want to stitch anything, કઈ પણ નાનાથી નાની વસ્તુ હોય તો તમે પેટર્ન તો જોઈએ જ. તમારે બેસિક જ છે વસ્તુ. Without measurements, without creating a pattern, you can't move to the garment. તમે કેમ બનાવો એ વસ્તુ? લાઈક તમે કઈ પણ લઈ લો, એક નોર્મલ એમ કહું કે એક ઘાઘરો બી લઈ લો, ચલો ફોર ઇન્સ્ટન્સ. ભલે બ્રાઉન પેપર પર તમે નથી કટ કરતા, બરાબર, તમે ડાયરેક્ટ ફેબ્રિક બી કટ કરો, નો પ્રોબ્લેમ. બટ એ ઘઘરા વાસ્તે તમે મેજરમેન્ટ્સ લેશો, તમે તમારી વેસ્ટ લેન્થ એ હિસાબ કરશો અને પછી તમે એ મટીરિયલ પર લગાવશો, રાઈટ? એ બેસિક, ધેટ ઇઝ ધ બેસિક પેટર્ન. એટલે વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે, તમે એને મેજરમેન્ટ્સ લઈને જે હિસાબ કરીને લગાવો છો ને, ધ મેથ્સ વોટ યુ યુઝ, ધેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી પેટર્ન, રાઈટ? સો એ તો તમારે આવડવું જોઈએ. બરાબર. Must if you want to stitch something. ઓકે. And what was the next? તમે મને કે બીજું બી પૂછું? હા બેન, એકચ્યુઅલમાં મને એમ ક્વેશ્ચન છે કે who goes for pattern making, an expert or a beginner? An expert or a beginner, baby? I think both. But I'll just tell you what. If you are a beginner, तो pattern making तो એમ સમજો કે તમારે જરૂરી એટલું હદ તક પેપર પેટર્ન, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ પેપર પેટર્ન. ઓકે, પેપર પેટર્ન એટલું જરૂરી છે કે તમે પેપર પેટર્ન બનાવશો, તમે કઈ મિસ્ટેક બી કરશો તો બસ સુધારો વધારો કરી શકશો. યુ કેન change accordingly, and then you use that paper on your fabric, right? For a beginner especially. And if you're a designer, if you are into that level, so you know what, કે તમે જે બી પેટર્ન બનાવો છો, we call it blocks. Okay, basic bodice block હોય છે, right? That આપણે શું કહીએ ને, જે બેસિક હોય છે ને, that's called a block. હવે આ બ્લોક તમે યુઝ કરો છો, લાઈક તમને કોઈક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું, લાઈક આ બ્લોક થી તમે ઘણું અલગ અલગ બનાવી શકો છો, રાઈટ? તો ભાઈ આ બ્લોક ને યુઝ કરી એને મોડિફાઈ કરો છો ટુ ક્રિએટ ડિફરન્ટ પેટર્ન્સ. Yeah, you make a dart in that, for example. Now that dart you convert into pleat, or you shift a dart, you do so many things with that. For that you need the basic, અને પછી તમે તમારા ડિઝાઇનમાં ફર્ધર જઈ શકો. ઓકે, ફ્યુચર બી યુઝ થઈ શકે છે ને આનું? ફ્યુચરમાં બી આપણે હોય તો reuse. આમ 10 વાર ને 1000 વાર. બરાબર. એક પેટર્ન આપણે એક ફર્મો આપણે કામ લાગી ગયો તો પછી એને મૂકી દેવો, તમારે ફિટિંગ જામી ગઈ, તમારે પરફેક્શન આવી ગયું, પછી તમે રિપીટ લઈને યુઝ કરી શકો છો. અને બીજું કોઈ બ્લોક, એ બ્લોક તો એવું છે કે લાઈક બેસિક બ્લોક હોય છે, એને તો તમે કેટલી અલગ અલગ ગાર્મેન્ટ્સ યુઝ બનાવી શકો છો, એમ કેટલું એના કરી શકો છો તમે. બસ હવે આપણે એમ છે કે હવે આપણે what are the tools you required in making patterns? આપ શું તરફથી tools use કરો છો? I have just few things over here on my table. I'll just show you. And basic to બધાને ખબર છે, you need a pencil, eraser, measure tape. Measure tape તો એકદમ આપણે કહીએ ને, આપણે કહીએ છે દરજીનો મેઇન સાધન. We are not tailors, but even for our design supplies. Okay, the measure tape is a must. I'll just
Yeah, I'll just show you like Yes, this. yes. Okay. Ruler or scale, preferably a bigger one, 24 wali, Okay. yeah, हाँ 18 बराबर. inches. This is the French curve. I hope you can see it. I'll show it to you. Wait. Can you all see? See, this is the हाँ French हाँ. curve. Then Okay. what is the use of this French curve? Ben, this French curve is like, તમે beginner હોય ને, તો especially for a beginner, I'm talking, કે તમે જે arm hole, neckline ને બધું, જે curves આપવાનો હોય ને, to we use this. We place it. See, હમણાં તમે આ જોઈ શકો છો curve? આ curve, આ નીચેનો हाँ see. बराबर છે. આ This is curve my મૂકીને તમે favorite. neckline આપી દીધી, right? પછી આપણે આમ Easy turn થઈ કરો, જાય. ને આમ arm hole આપી દીધો. આમ કરીને हाँ જો. બરાબર. Okay? અને આનામાં બી તો ઘણી અલગ અલગ સાઇઝ એન્ડ વેરાયટીઝ હોય છે. બરાબર. Depending upon your usage, there are lots and lots of other things, okay? પછી Okay. જે આપણે ટેલર સ્ટોક કહીએ છીએ, you can see, this is a tailor stock. हाँ टेलिंग स्टॉक. हाँ बराबर. આ બી ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. લાઈક I'll just put a word here કે તમે ટેલર સ્ટોક ના હોય તમારા પાસે તો કપડા પર તમે હરગીઝ બી પેન ના યુઝ કરજો. Especially I'm talking to beginners. Don't use a pen anytime. Avoid pencils also. It might leave stains. What you can do is તમારા પાસે કઈ અવેલેબલ નથી, બ્લેકબોર્ડ પર જે આપણે લખીએ ને ચોક, हाँ એ यूज થઈ શકે છે. જો આ ચોક, આ વાલી ચોક, ઓકે. last choice. મેં એમ નથી કહેતી કે આ યુઝ કરજો, हाँ. but if you don't have anything, this comes handy. એટલે કહું છું. Okay? Okay. These days you get water erasable marker also. આ તમે માર્કર Okay, પેન okay. છે જે તમે પાણીમાં ભીગાવશો કપડું તો માર્કિંગ નીકળી જશે. But never use a pen. Never. તમે brown paper પર બી કરો, use a pencil. Okay? Okay. I hope you are clear with the tools. Scissors તો જોઈએ, પછી pins જોઈએ, tracing wheel જોઈએ. I think this might be new to some of them. આપણે કાર્બન પેપર મૂકીને આ ટ્રેસ કરીએ છીએ અને આમ ઘુમાવશો તો yeah, you can trace your lines, your dots, your outer markings with this. Okay? બરાબર. These are the basics. And I always use two scissors. એટલે બે scissors શું કામ કે એક scissors ને તમે મટીરિયલ વાસ્તે યુઝ કરો તો એ scissors થી કપડું જ કાપજો, એનાથી પેપર ના કાઢજો. ઓકે? બરાબર. હાલતો અને જે scissors થી તમે તમારું પેપર કટ કરો એ અલગ જ રાખજો, because sharpness બરાબર. તમારી ઓછી if you cut a paper with it. Okay. I think Fine. that is it. For a Yes, beginner, this is very what- useful. Yes, very useful, Zara. So, Zara Ben, we have promised our audience that you will show the body blocks of the shirt. 5 measurement shirt. 5 measurement shirt. See, I'll just give a briefing કે કોઈ measurements કેમ લો પેલા. તમારું તમે જે બી pattern બનાવો છો ને, the first basic thing what you need is your measurements. Okay? Okay. ચાહે તમે Okay. તમારા બોડી પરથી લો યા ચાહે તમે તમારા ગાર્મેન્ટ પરથી લો, પણ તમને શું જોઈએ છે કે measurements હશે બરાબર. તો જ તમે પ્રોસીડ થશો, રાઈટ? તો measurement should be Okay. taken perfectly. Okay? બરાબર. પછી measurements ના સાથે થોડું ઘણું તમારે you have to apply a little bit of maths. Okay. Done. બરાબર છે. તો થોડું ઘણું maths ની બી જરૂર છે, but that's a little simple thing. Okay? ને generally હર એક ચીજનો એક ફોર્મ્યુલા હોય છે, એ ફોર્મ્યુલાને તમે ફોલો કરશો you will come to the end point. એક તરીકો હોય છે, Okay. ટેકનિક હોય છે. ઓકે? Okay. આપણે જે easy method હોય એ આપના beginners વાસ્તે fine રહેશે હમણાં. I'll just first I would really want to show you the measurements. Okay? મેં તમારે Okay. પેપર પર બતાવી દીધું Go ahead. because I can't show it in person. એક second, I'll just try to put it this way. Is this visible? Yes. Can you all see it? See, I'll just start like this. I'll use this line. I'm pointing on it from one shoulder to another shoulder. Okay? Yes. Shoulder bone જે હોય છે, એક shoulder bone થી બીજા shoulder bone, you have to take your shoulder measurements. Okay. And this is across front. This line is across front and across back. But maybe for a beginner, you can omit it. Don't go into detail. Now, તમારો જે ને fullest part of your chest,
this point. Okay, એટલે okay. you can imagine what I'm trying to say. That will be your round chest, okay? અને જ્યારે બી તમે કોઈ બી round chest યા round waist measure કરો, to remember, never measure too tight, neither too loose. Okay? Okay, okay. લેવો તો તમારી બે fingers measure tape ના અંદર હોવી જોઈએ. Okay. This is the way you take measurements. Clear? બરાબર. પછી chest પછી તમારો જે curve આવે તમારા બોડીમાં, that will be your waistline. I'll just show you. This is your round waist, okay? જ્યાં તમે આમ Okay. તમારી body curve tight tape. And this will be your last measurement, which is hip measurement. Bola. Or Okay. maybe you can call it your length of your shirt also. Generally, hips shouldn't hold chair. Okay? These are the फिर main. इंचेस में आप કહી શકો છો, इंचेस में કહી શકો છો કે કેટલી આપણે લંબાઈ રાખવી જોઈએ શર્ટની? Inches માં 20 to 22 या એમ કોને 20 થી 22 या 25 સુધી રાખી શકો છો, depending બરાબર. upon your choice. જેને ઓલું Okay, તમે કેટલું, but મારા ખ્યાલથી 20 to 25 will be the perfect size. okay, okay. In શર્ટ કરવું હોય તો can we make more? You can Then go go for for one also, right? Right. અને તમે કેમ કરો છો? You want a straight cut or you want a little curve cut? એ બધું બી, there are things, તમે તમારા choice પ્રમાણે થોડું આગળ પાછળ જઈ શકો છો. જઈ શકો છો. બરાબર. Now, Then આપ this તમારા પ્રોફાઇલ પર છે, આપ એમ કહો છો કે ટ્યુટોરિયલ્સ છે આ બધા સબ. મેં તમને એક શર્ટ બતાવું છું. I'll just show you a shirt, which is Wow. just a very, very, very simple. I'll turn my camera. Just a second, Okay. hold on. Just a second, hold करजो. Just a minute. I'll try to. Yeah. Can you see it? Is Yes, this clear? yes. Visible, yes, visible. Very plain shirt. No darts, nothing to it. I've not even added collar. Okay? Okay, મેં okay, collar ના okay. જગ્યા પર ખાલી frill લગાવી છે, because કે frill doesn't need any measurements. Okay, okay, okay. Okay? Okay, okay. અને મેં કઈ opening બી નથી રાખી, because that makes more complicated. And I've just used a full sleeve like this. Okay, okay, okay. Okay? And right now, I'll be uploading a tutorial. આ શર્ટનું tutorial મારા Sweet Easy ના YouTube પર હશે, maybe in a day or two. But I'll just show you કે મેં આ shirt કરું છું કેમ. How do we make it from the basic bodice block? Okay, okay, એક okay. second. Just give me a second. See, આનો પણ tutorial છે મારા YouTube channel પર. You can go and see this. And મેં ઘડી કહું છું કે તમારે Then we can call it as a bodice block. basic bodice block. See, I've Basic written. body. This is there Okay. on my Insta page also. And Okay, for okay, done. you can see my YouTube video. Okay? Okay, okay. આ તમે બનાવી લો ને, આ તમે ક્લુ તમે એકદમ તમારા દિમાગમાં આવી ગયું તો believe me, you can do anything. Yes, yes, એકદમ yes. બેસ્ટ Very છે. Okay? બરાબર. And it's nothing so very difficult. ઘણું જ simple છે. અને બરાબર. એકદમ ઓલું કહે ને કે the heart of the thing is this. તમે આ શીખી લીધું તો મેક્સિમમ તમારે આવડી જશે. જો આ જે બેસિક છે એની એક બેસિક સ્લીવ્સ બી હોય છે. જસ્ટ એક સેકન્ડ. જો આ છે ને બેસિક સ્લીવ્સ છે. Sleeves pattern, હા, sleeves નું pattern બતાવો. સ્લીવ નું એટલે એને બેસિક શું કામ કહીએ છીએ કે આ હમણાં તમે સ્લીવ બનાવી દો, પછી આ સ્લીવ્સ તમે યુઝ કરીને તમે લેન્થ વધારીને લોંગ સ્લીવ બનાવો, 3/4 બનાવો, Okay, okay. આ સ્લીવ માંથી તમે પફ સ્લીવ્સ બનાવી દો, યા બેલ સ્લીવ્સ બનાવો, યા પેટલ સ્લીવ્સ બનાવો, જે બનાવો એ બનાવો, પણ આ તમને જોઈશે જ. આ મેજરમેન્ટ એટલે જો સમજાવું ને તો આ જે મેજરમેન્ટ હોય છે ને, આ This જે is એકલો called બ્લોક, drafting. this is called drafting, yeah. આ સેમ જ રહેશે. There is one question from Mariam's creation. She's asking Huh? which paper is better, which paper is best for pattern making, for patterns. I would prefer brown sheets. Brown sheets. Okay, okay. Okay, તમે બિગનર છો, બ્રાઉન શીટ ઇઝ બેસ્ટ, કેમ કે એમાં તમારું લાઇન્સ વિઝિબલ બી હોય, તમે શું બનાવો છો. એન્ડ ઇફ તમારે પરફેક્ટ ફિટ આવી જાય, then what you can do is, you can use this. See, I have used a chart paper. Okay, તમે જોઈ શકો છો ને આ ચાર્ટ પેપર છે. એટલે શું કામ મેં આ ચાર્ટ પેપર યુઝ કરું છું કે આ વેર એન્ડ ટેર ઓછું હોય છે અને આ સ્ટીફ હોવાના સબબ એક જગા પર ફાઇન્સી રહી છે. Okay, okay, okay.
સો બ્રાઉન પેપર તો તમને બેસિક છે, પણ ઇફ યુ ફીલ કે આપ એકદમ તમારે બેઠી ગયું ફિટિંગ, તો યુ કેન મેક યોર ડ્રો ઓન ધીસ પેપર એન્ડ કીપ ઇટ ફોર યોર સેલ્ફ સો દેટ યુ કેન Okay. રિપીટેડલી યુઝ ઇટ. ઓકે, બેન આમ જનરલી આપણે ન્યૂઝપેપર યુઝ કરીએ છીએ મોસ્ટલી. મેં ઘણી વાર ન્યૂઝપેપર જ યુઝ કરી છે. ના ચાલે. જો બેન, મેં તમને એક વસ્તુ કહું, ચાલી જાય ના, કામ ચલાવવા હશે ચાલે, બટ ચાલે, બરાબર, બટ પ્રોફેશનલ આપણે આ યુઝ કરવું. પ્રોફેશનલની વાત નથી. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ અ પ્રોફેશન હિયર. આઈ ટેલ યુ વાય. ઓકે ઓકે. કે આ તમે જે બધી માર્કિંગ્સ કીધી હશે ને, આ હા, તમે એ જે નહીં જોયા. ત્યાં ડોટ લગાવો હશે ને, તો ન્યૂઝપેપરમાં તમારે ખાલી ડોટ કા ઢૂંઢવામાં જ ટાઈમ ચાલુ જશે. બરાબર, બરાબર. That's why I'm saying don't use it. Don't use that. Okay, okay. Don't use that. અને તમને then you will start using a pen કે ભાઈ પેન્સિલનો માર્કિંગ તો દેખાતા નથી, તો પેન યુઝ કરશો. બરાબર. તમે મિસ્ટેક કરશો તો તમે ઘીસશો. It's not feasible. In short, બરાબર. તમે વ્હાઇટ શીટ્સ હોય આ પાસે તો કોઈ બી લઈ શકો છો. It is very clear. See, બરાબર છે. બેન હવે જો મેં- આપણે સ્લીવ તરફ લઈ જઈએ. સ્લીવ્સ નું આપ કહેતા હતા થોડું બેસિક, એને થોડું ઇલાબરેટ કરીએ. જો I'll come back here. See, હમણાં આજે ને I'll use something as a mark. I'll use a pen. See, can you see it properly? Our sleeve Yes, length yes. is right. From the topmost you mark a sleeve length. First thing. તમારે બે મેજરમેન્ટ્સ ની જરૂર, 3 મેજરમેન્ટ્સ ની, સોરી. સ્લીવ લેન્થ તમારે જે રાખવી છે બેસિક રાખો હમણાં તો, પછી તમે જે બી ચેન્જ કરજો. પછી આવીને રાઉન્ડ આર્મ જોઈશે. ઓકે, એ રાઉન્ડ આર્મ એટલે જ્યાં તક તમારી સ્લીવ લેન્થ હોય એનો ગોલાઈ લઈ લેજો અક્રોસ. બરાબર. અને રાઉન્ડ ચેસ્ટ નો મેજરમેન્ટ જોઈશે. ઓકે, જે તમે તમારા બેસિકમાં યુઝ કીધો છે સેમ રાઉન્ડ ચેસ્ટ, રિમેમ્બર ધેટ, ડોન્ટ ચેન્જ ઇટ. ઓકે, એ રાઉન્ડ ચેસ્ટ નો મેજરમેન્ટ તમે લેશો એન્ડ ધેન વોટ યુ ડુ ઇઝ રાઉન્ડ ચેસ્ટ ને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો. મેઇન આ આખું ક્રિએટ કરીએ ને, આ આખો બ્લોક, ઇટ ઇઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ યોર રાઉન્ડ ચેસ્ટ. ઓકે ઓકે. ઓકે, મેં એકદમ તમારે પેટર્ન કરીને પછી જ આપણે સ્લીવ્સ કરી શકાય છે. દેટ ઇઝ પ્રિફરેબલ. પણ તમારા પાસે રાઉન્ડ ચેસ્ટ મેજરમેન્ટ તમે લઈ લીધો હોય તો તમે સ્લીવ થી બી સ્ટાર્ટ કરો તો વાંધો નહીં. જો મેં એક નાનો ટીપ કહું, એક વસ્તુ કહું, આ જે શેપ્સ છે ને, આ જો હા હા. આ શેપ ને આ શેપ, ધીસ ઇઝ ફ્રન્ટ આર્મ, રાઈટ? તમને સમજમાં આવે? જેને થોડું સૂટ આઉટ હોય તો સમજમાં આવશે કે આ ફ્રન્ટ આર્મ હોય ને આ બેક આર્મ હોય. ઓકે, ને હંમેશા સ્લીવ છે ને ડબલ પેપર પર કોણ. આ તો મારું પ્રિન્ટ આઉટ છે એટલે સિંગલ છે. જો મારા પાસે આઈ શો યુ સ્લીવ. જો આમ હોય સ્લીવ્સ. બરાબર બરાબર. ડબલ પેપર તમે ડ્રો કરો ત્યારે તમે સિંગલ પર જ કરશો, ખાલી આ શીટ પર જ કરવું હતું. પણ તમે કટ કરો તો એક લેયર તમે કટ કરશો, આ બીજું લેયર છે. ઓકે, ઓકે ઓકે. એક્સક્યુઝ મી, આપણું પાછળનું કઈ બીજું સ્ક્રિબલિંગ છે. આઈ એમ રીયુઝિંગ ધ પેપર, સો જસ્ટ ડોન્ટ સી ધેટ. ને આમ હોય સ્લીવ્સ તો પછી આ ખુલ્લે તો આમ થાય સ્લીવ્સ. બરાબર બરાબર. ઓકે, શર્ટમાં તો આપણે યુઝ્યુઅલી ફૂલ સ્લીવ્સ જ લઈએ છીએ. બ્લાઉઝમાં આપણે આ કામ લાગી શકે છે. તમે કઈમાં બી જો, મેં તમને કહું છું ને કે આ તમે બનાવ્યું છે ને, પછી એનામાંથી તમે એક્સટેન્ડ કરી લો લેન્થ. તમે આને આમ રાખી તમે એમાંથી ખાલી તો તમે પાછું બીજી વાર યુઝ કરશો. પછી આમાંથી તમારે બેલ કરવી હોય તો તમે હમણાં તમારે 3/4 કરવી છે, પછી બેલ સ્ટાર્ટ કરવી તો 3/4 લેન્થ સુધી એક્સટેન્ડ કરશો, પછી આથી બેલ સ્ટાર્ટ કરો. બરાબર બરાબર. એટલે આ તો અલ્ટિમેટલી તમે આ તો જરૂરી છે. આ તમે પેટર્ન કરી. હા હા. આ તો તમે કરી શકો છો, ઓફકોર્સ. ઓફકોર્સ કહી શકો છો. ને ઇફ યુ વોન્ટ, આની પણ તો છે, મારી વિડીયો પણ છે, મારા પેજમાં એનું ઇન્સ્ટા પર પણ મેં નાખેલું છે શાયદ, એન્ડ અધરવાઇઝ યુટ્યુબ પર પણ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. ઇફ યુ હેવ સ્ટીલ એની ડાઉટ્સ, એની ક્યુરીઝ, you can personally DM me on my Insta account. I'll always be there to reply, to help you out. બરાબર છે. No problem. Thank you so much, Ben. Yeah, my pleasure. Okay, okay. Okay, Ben. So then, if what is your message to or a guidelines to our audience, beginners audience? My message, especially to the young girls who are really, એકદમ મને એમ લાગે છે કે જેને સ્વિંગ તો એક બેસિક તો એટલીસ્ટ તમે શીખો જ. આઈ એમ નોટ ટેલિંગ યુ અબાઉટ you become a designer કે તમે
પ્રોફેશનલી કરો. તમે ભલે વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ, યુ આર અ ડોક્ટર or you are an engineer, you are XYZ, you are a professional. But as a housewife, આપણે કહીએ ને આ તો એક આપણું હુનર હોય છે. If you are a housewife, થોડું ઘણું બેસિક, સો એમાં ડોરો પુરાવતા તો આવડવું જ જોઈએ. My feeling is that, okay? And if you really want to learn the subject, it's not at all difficult. તમે easily કરી શકો છો. But એક વસ્તુ યાદ રાખજો, never jump. એટલે એમ નાખવું, એના પાસે જઈને એમ નાખવું કે મને રીડા શીખાવો. તમે શીખો, બેસિક્સ થી શીખો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાઓ. તમે બેસિક્સ થી શીખો તો એનો શું ફાયદો થશે કે what you learn will be with more perfection. તમે ડાયરેક્ટ રીડા પર કૂદી ગયા તો તમે ફાઇનલી લેન્ડ અપ what you will end up with. તમે તમારો યોગ બનાવી કાઢો, તમે ખાલી તમારો યોગ બનાવી શકશો. પછી બીજા પર્સન કરવા જશો તો તમારે એમ થશે કે ભાઈ કેમ કરવાનું. તમે સ્ટાર્ટિંગ શીખવું હશે તો તમે મેજરમેન્ટ ડેટા શીખશો, તમે બોડીને ફિગર આઉટ કરશો. તમારી બોડી સીધી નથી. યુ હેવ લોટ્સ ઓફ શેપ્સ એન્ડ કર્વ્સ ઇન યોર બોડી, રાઈટ? Yes, very true. Yes. અકોર્ડિંગલી તમે એક હિસાબ से मेजरमेंट्स આવશે, એક it will become perfect. So please never go directly to jump ને ઉપર jump ના મારજો, basics થી start કરજો, and it won't take lot of time. મેં પોતે personally I've been taking a class from so many years. મેં મારા એક્સપિરિયન્સ થી કહું છું, જ્યારે મેં ક્રેશ કોર્સમાં બી ક્લાસીસ લેતી હોય છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, પણ ક્રેશ કોર્સ લઈએ, નોટ અ ડિગ્રી કોર્સ. એ ડિગ્રી કોર્સ તો અલગ હોય છે, સિલેબસ પેટર્ન ચાલે. પણ આ જે ક્રેશ કોર્સ હોય ને, હાર્ડલી 20 classes in it, only 20 classes, and I used to take, એક આખું મારું પ્લાનિંગ હોય 20 ક્લાસમાં તમે કમ્પ્લીટલી સિરિયસલી બરાબરથી શીખી લો. તો તમે બ્લાઉઝ, સારી બ્લાઉઝ, આપણે જે ફિટિંગ વાળું બ્લાઉઝ પહેરીએ, નાઇટી, નાઇટ ગાઉન, ડ્રેસ, એટલે કુર્તી ને હિઝાર, એક ઘઘરો, એક બચ્ચાનું ફ્રોક, એટલું તો તમે શીખી જ જતા હતા. એટલું તો મારી સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ ટુ લર્ન ઇટ only in 20 classes. So what I'm not trying to tell you કે I do this. What I'm trying to put is કે if you just give that basic, તમે ટાઈમ આપીને તમે કરશો, એકદમ step to you step don't need too much. બરાબર છે. don't need to go for year. ને ઘણા એવા હોય છે એક વર્ષથી ક્લાસમાં જાય છે પણ they still अपने કોન્ફિડન્સ નથી આવતો. એટલે મેં ઘડી ઘડી learn from the basic. Don't go away to any garment. જેમ સ્ટેપમાં જાય છે એમ જ જાઓ. બરાબર. And I've really seen people, I'm just telling you this because કે મેં જોયેલા છે એકલા મારા કેરિયરમાં, જે બધા પ્રોફેશનલ્સ, જે અમુક ડોક્ટર્સ પણ છે મારા સ્ટુડન્ટ્સ રહી ચુકા છે, MBA કરીને બી બધા મારા સ્ટુડન્ટ્સ રહી ચુકા છે. બીકોઝ એટ ધ સ્ટેજ જ્યારે તમે ઘણા તો ગ્રાન્ડ માધર્સ બી હોય કે જે સ્પેશિયલી ક્રેશ કોર્સમાં એવા બધા બી લોકો આવતા હતા. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ કે એક સ્ટેજ હોય છે લાઈફમાં જ્યારે યુ વોન્ટ ટુ કલ્ટિવેટ સમથિંગ, તમારે તમારી હોબીને તમે બિલ્ડઅપ કરવા માંગો છો. તમે પ્રોફેશનલિઝમથી દૂર થઈ ને યુ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ અપ સમથિંગ એલ્સ. તે ટાઈમ પર આ બધું એકદમ તમારે ઇટ ઇઝ અ હોબી એકચ્યુઅલી. પ્રોફેશન એક જગા પર છે, બટ એઝ અ હોબી યુ કેન ઓલવેઝ ડુ ધીસ. બેન એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે બેસિક્સ લાઈક શું એમ બેસિક્સ ને આપણે સ્ટેપ્સ કરી શકાય છે કે બેસિક્સ ને શું સ્ટેપ્સ હોય છે કે પહેલા આ શીખવું, પછી આ શીખવું, પછી આ શીખવું, એમ આપ સ્ટેપ્સ બતાવી શકો છો? જો મેં જે ફોલો કરી રહી હતી એ મેં તમને ખાલી બતાવું છું કે જે ઘણા તો આવે છે ને, તો હવે જો આ તો પેટર્નની વાત કરીએ છીએ હમણાં ફિલહાલ, પણ પેટર્ન અલાવા યુ કમ ટુ સ્વિંગ ઓલ્સો, રાઈટ? તમે અલ્ટિમેટલી તો તમે સીવવાના જ છો, પેટર્ન બનાવવાની પછી રાખશો તો નહીં, એનું શું જ. તો ફર્સ્ટ બેસિકમાં શું હોય છે કે તમે સોય લાઈક વિચ યોર નીડલ એન્ડ થ્રેડ, યુ લર્ન સમ ફ્યુ બેસિક સ્ટિચીસ, ઘણી બેસિક સ્ટિચીસ, ઓકે? પછી યુ લર્ન હાઉ ટુ મશીન. હા, કટિંગમાં આપને શીખવું હોય તો I'll come to that also. મશીન પર બી તમારો ઘણો ફાઇન હોલ્ડ હોવો જોઈએ. કેમ નહીં કે ખાલી ચલાવતા આવડે, પેડલ કરવું ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ having a good hold on the machine is more important, okay? Right? હવે પેટર્નમાં આપણે જઈએ તો try to, I'm not saying start with a baby frock. જરૂરી નથી કે નાના કપડા સીવો, that is not important, but try to learn from simple patterns like ઘઘરો બનાવો, okay? કે જેના અંદર ખાલી બે મેજરમેન્ટ્સ જ છે. શલવાર બનાવી, જે આપણે કુર્તી સાથે શલવાર પહેરીએ છે ને, શલવાર એના અંદર બી હાર્ડલી 2 કે 3 મેજરમેન્ટ્સ હોય. તો એમાં શું કે કેલ્ક્યુલેશન ઓછું હોય છે,
So it becomes easy for you to understand. કોન્ફિડન્સ ગેઇન થઈ શકે છે. હા, પછી ધીમે ધીમે learn how to take measurements. પછી મેં કહું છું ને કે this basic is so seriously very important. મેં ઘણી repeat કરું છું because I know કે basic થી જ કઈ બી આગળ શીખી શકશો તમે. તો basic શીખો. એમાં બી છે ને આ adult basic છે. What I'm showing you is the adult basic. Okay? Okay. Basic is for adults. I have not put darts over here, but actually આ pattern માં darts હોય છે. બરાબર, આપણે એકદમ હા ફિટિંગ વાસ્તે કરીને. Fitting વાસ્તે. We have curves in our body. So we use darts to create that proper fit. અને આપણી બચ્ચાના વાસ્તે અલગ બેસિક હોય છે. It's similarly the same, but એ બચ્ચાનું બેસિક અલગ હોય છે, which we use for child. Like, you સમજો ને કે 10 till 12 years you can use that basic. And પછી you come to the adult basic. એમ હોય છે. So એક start એડવાન્સ with the લેવલ પર child જવા. basic, then come to the adult basic. Okay. Go like that. તો બેન અગર અમને આપણે શર્ટ ની વાત કરી રહ્યા છીએ અહીંયા, તો શર્ટ ના અંદર એમ જ છે કે પહેલા અગર બેસિક્સ લેવું હોય તો આપણે બોડી બ્લોક પર જ જવું જોઈએ. Preferably body block પર જાઓ તો ઘણું અચ્છું છે. Okay? You'll get a good proper fitted shirt. હા, તમે ડાયરેક્ટ પર બી જઈ શકશો. પણ એના વાસ્તે શું છે કે આ જે આખું જે કેલ્ક્યુલેશન તમે બતાવું છું ને મેં તમારે આ જે પેપર પેટર્ન પર જે જો I'll just tell you something. આજે છે ને બધા કેલ્ક્યુલેશન્સ આજે 1/4 રાઉન્ડ ચેસ્ટ પ્લસ 1 એટલે આઈ એમ રીડિંગ ઇટ આઉટ 1/4 RC is round chest and plus 1 is for heels. 1 I'm adding it for heels. Okay, so this whole measurements you have to do it on the fabric. But આ measurements તો તમારે કરવાના જ છે. Ultimately calculation કરાવ વગર તો તમે કયા મેથડ થી શર્ટ ડ્રા કરશો? બરાબર. So this is કઈ બી ઘૂમી ફરીને આવો પણ આ તો જોઈશે જ. આ જે ફોર્મ્યુલાસ છે ને એ જોઈશે. શર્ટ નું અગર બેસિક લઈ રહ્યા છે આપણે તો મેઝરમેન્ટ અને બોડી પેટર્ન. હા, ખાલી આમાં પછી જ્યારે if I have this I'll just extend the length and I'll extend the shape in here. બરાબર, આ એક બ્લાઉઝ બનશે. એ મેં બદલી લઈશ. ઓકે, બાકી આ જો લોજિક સમજો તમે વાતની. કોઈ બી હ્યુમન એની બોડી from your neck till your waist is always same. યાસી આ શોલ્ડર થી વેસ્ટ તો તમે સેમ જ રાખશો, રાઈટ? તો એનું મેજરમેન્ટ તો સ્ટાન્ડર્ડ વેસ્ટેજ. પછી તમે ફ્લેર આપો, તમે શોર્ટ બનાવો, લોંગ બનાવો, જે તમે ક્રિએટ કરો એના પર તમે ક્રિએટ કરતા રહો તમે. પછી એડવાન્સ લેવલ પર ચાલી જશું. બરાબર. અને તમે તમારી બોડી ચેન્જ થશે તો જ તમારા મેજરમેન્ટ બદલાશે. નહીં તો આ જે મેજરમેન્ટ છે એ તો આપણા સેમ જ રહેશે. પછી તમે ટાઈટ કરો અકોર્ડિંગ ટુ ધ ગાર્મેન્ટ ને થોડું મોડિફાઈ કરી એને અલગ અલગ કરતા રહો. આઈ થિંક ઇફ યુ ઓલ ફોલો માય YouTube video મેં ઘણું સ્લો જઈ રહી છું. આઈ નો આઈ એમ really slow, but very slowly also I'm taking one pattern. એકદમ સ્ટેપ વાઇઝ જઈ રહી છું. મેં શર્ટ બતાવો છે હમણાં જે એના અંદર મેં ડાર્ટ્સ બી નથી લીધા, પ્લેન કટ છે, રાઈટ? હવે I'll add darts, I'll add collar, I'll add cuff. પછી મેં કેમ ડાર્ટ્સ શીખાડીશ એના અંદર. તો ધીરે ધીરે અમને બધા બોડી પેટર્ન શીખી જશે તો પછી શર્ટ બી બનાવતા શીખી જશે. બેન એક નો પ્રોબ્લેમ. બેન એક જણ એમ પૂછે છે, સ્ટીચ એન્ડ સ્યુ એમ પૂછે છે કે વોટ ઇઝ ACF, એનો ફૂલ ફોર્મ પૂછે છે. Across front. It is across front and across back. I have written half AC. એટલે આ આપનો full measurements છે, right? From this end to this end. From your mid armhole. તો એનો અડધો લીધેલો. See, આ જે પેટર્ન બનાવ્યું છે ને, it is the quarter part of your dress. એ યાદ રાખજો તમે. Okay. It's the quarter part of your whole garment. તમે બધા measurements so much DMs now. તમને હવે ઘણા બધા DMs થવાના છે. It's okay. I'll enjoy doing that. Okay, it will be my pleasure. Yeah, seriously. ને ઘણું બધું ફાઇન શીખવાને મિલશે. હજી people can go to her profile and check out all the tutorials for easy sewing. બેન આપનું પ્રોફાઇલ, આપનું નામ બી એમ જ છે ને, Sweet Easy? Sweet Easy is my profile name, my ID. Very nice. બધી બાજુ Sweet Easy. ઓલમોસ્ટ
ઓલમોસ્ટ ક્વેશ્ચન આઈ થિંક કે કવર અપ થઈ ગયા છે. ઓકે ધારાબેન, આપને હજી કઈ કેને આપને વેટ કરીએ, કોઈ કેને કઈ પૂછવું હોય યા એમ તો Yeah, sure. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ડન. ઓલમોસ્ટ આપને કવર અપ થઈ ચૂક્યું છે સબ. I think I've given quite a lot of informations. I Yes, think yes, I've yes. overdosed થઈ ગયા છે. બરાબર છે. ઓકે ઝારાબેન, દેન કઈ ક્વેશ્ચન્સ બી નથી. આઈ થિંક ઇટ્સ ક્લિયર ટુ ઓલ. Okay, Ben. Okay, then so it's time for the ending. Okay, Zaraben, so I genuinely want to thank you from my bottom of my heart. You have make us learn so many things. Guys, visit her page for many more tutorials to come. No, it Zaraben, was आपने really, कहीं केवू है अपना Halafi Abhin, it was my pleasure being with you. It was really nice, and I am really happy, and I wish कि मारू, I you know this small life तुम्हारे कई फायदों करे. It helps in some way or the other, and for any Surely information, we have more tutorials to come with. inshallah, Barabar. I'll So take yes, some inshallah time. also. And Yeah, I'll people can. surely try to put in as much as I can. I'll Okay. take some time, but I'll come I'll come up with some tutorials. Barabar, Okay. barabar. And if Okay, anything okay. in person, you can always call, DM me. Okay, okay. Thank you so much, Zaraben. And thanks Yeah, each and everyone for joining in the live show. yeah, it was Yeah, really a so much pleasure thank being with you. you all. Yes, It was yes, really nice being with you. Thanks. Barabar. Okay, thank you so much, guys. Thanks for joining in. Bye bye. Take Okay, care. bye-bye. Bye. Okay.